بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو، جن کو لیاقت باغ میں جس وقت وہ ایک عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد روانہ ہوئی واپسی کے لیے، تو ان کو ایک شدید خودکش حملہ جو تھا، پہلے فائرنگ کی گئی پھر خودکش حملہ ہو گیا، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد جو راز تھے سربستہ، وہ راز ہی رہے۔ بہت سی باتیں ہوئیں۔ جنرل پرویز مشرف کو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بی بی کا قاتل قرار دیتی ہیں۔ اب ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے۔ راؤ انوار، سابق ایس ایس پی ملیر، جو کہ اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں، پولیس مقابلوں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، آج ان کا ایک تازہ انٹرویو ہے، اس میں انکشافات کی بھرمار ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک تو جنرل پرویز مشرف کو کلین چٹ دے دی۔ کیا کہا انہوں نے ان کے بارے میں، کیا کردار تھا ان کا بی بی کے قتل میں۔ اس کے بعد انہوں نے رحمان ملک، جو اس وقت وزیر داخلہ بھی تھے اور سیکورٹی انچارج بھی تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے، ان کے بارے میں کیا انکشافات کیے۔ 2 بلیک بیری فونز جو تھے بی بی کے، ان کا ذکر بھی آیا ان کے انٹرویو میں۔ یہ آج کا سارا ویلاگ ہے جس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، پس منظر جس طرح میں نے آغاز میں بتایا آپ کو کہ بھٹو کے سیاسی ورثے کی وارث محترمہ بے نظیر بھٹو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ ایک ذہین سیاستدان تھیں، جرأت مند خاتون تھیں۔ اور اب جب وہ پاکستان دوبارہ آئیں ایک طویل جدوجہد کے بعد، خود ساختہ جلا وطنی کے بعد، تو انٹرویو میں ان کو کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، دھمکیاں ہیں آپ کی، آپ پھر بھی پاکستان جا رہی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ بی بی نے اپنے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ کیا میں صرف موت کے خوف کی وجہ سے اپنے لوگوں میں نہ جاؤں، اپنے وطن میں نہ جاؤں۔ وہ آئیں، انہوں نے پاکستان بھر میں ایک بار پھر لوگوں کو چارج کیا، جلسے جلوس، عوامی اجتماعات، ریلیاں۔ بالآخر لیاقت باغ میں جو سانحہ پیش آیا، اس میں عالم اسلام کی سب سے بڑی جرأت مند لیڈر ہم سے بچھڑ گئیں۔ اس کے بعد ناظرین بڑا ایک پاکستان میں طوفان آیا۔ جنرل پرویز مشرف جو تھے، ان پر الزامات آئے کہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے سیکورٹی واپس لے لی تھی، سیکورٹی لیبس تھے، یا ان کا جو تھا قتل میں براہ راست ان کا ملوث ہونا بتایا گیا۔ اور ناظرین، یہ راؤ انوار کے انکشافات ایک ایسے وقت میں ہے پاکستان میں جب جنرل پرویز مشرف کو پاکستان لانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، ایک بحث ہے ملک کے اندر، ایک رستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں بڑی دلچسپ بات ہے راؤ انوار کا پرویز مشرف کو کلین چٹ دینا بی بی کے قتل میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ محترمہ بختاور بھٹو صاحبہ کی ٹویٹ بھی سامنے آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ مشرف جو ہیں وہ بی بی کے قاتل ہیں، قتل میں ملوث ہیں، وہ ملزم ہیں۔ تو آج راؤ انوار کے انکشافات آ گئے۔ سب سے پہلے اب میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ راؤ انوار نے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے مجھ پر شدید دباؤ ڈالا کہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی تھی بی بی کے قتل کی تحقیقات کے لیے، اس کی جو رپورٹ تھی اس میں پرویز مشرف کو ملوث کروں، اس کا نام ڈالوں، بیچ میں یہ تذکرہ ہے اس میں کہ پرویز مشرف بی بی کے قتل میں ملوث پائے گئے ہیں۔ راؤ انوار کا کہنا ہے کہ جبراً دباؤ ڈال کر مجھ پر یہ کہا گیا کہ پرویز مشرف کا نام لوں، اور میں نے دستخط نہیں کیے تھے۔ یہ کہنا ہے راؤ انوار کا۔ اور ناظرین، یہاں انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ بی بی محترمہ کے 2 بلیک بیری فونز تھے حادثے کے وقت، اور وہ رحمان ملک نے جان بوجھ کر 2 سال اپنے قبضے میں رکھے، ان کی ہوا نہ لگنے دی کسی کو۔ اور راؤ انوار کہتے ہیں کہ اگر وہ بلیک بیری فونز تحقیقاتی اداروں کو مل جاتے تو بی بی کے قتل
की तहकीकात में आसानी हो जाती, कातिल तक पहुंचना आसान हो जाता। लेकिन रहमान मलिक ने क्यों 2 साल तक वो ब्लैकबेरी फ़ोन्स अपने पास रखे, क्यों नहीं दिए तहकीकाती इदारों को, ये एक राज है। लेकिन राव अनवार ने जिक्र किया है कि जब उन्होंने आसिफ अली जरदारी से जाकर ये कहा कि बीबी के 2 ब्लैकबेरी फ़ोन्स हैं, वो रहमान मलिक साहब के पास हैं, तो इस पर जरदारी साहब ने कहा कि मैं उससे पूछता हूँ। और कहते हैं कि जब मैं दोबारा रहमान मलिक से मिला तो वो इस बात पर बड़े खफा थे, नाला थे कि तुमने जरदारी साहब से इस बात का तज़किरा क्यों किया। नाज़रीन, गिरहें खुल के रहती हैं, कोई राज नहीं रहता, तारीख़ के औराक पे राज खुल जाते हैं। आपको याद होगा कि उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि जो जाए वक़ुआ थी, जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गिरी थीं, ज़ख्मी हुई थीं, उसको धोया गया था। और धोया किसके कहने पर गया था? रहमान मलिक साहब का नाम आया था। और पुरस्रार तौर पर एक किरदार शहनशाह जो था, रहमान मलिक साहब का एक मशहूर ज़माना क्लिप जो था जलसे पर, जो आखिरी जलसा था बीबी का, कि उसमें वो यूं करके खालिद शहनशाह को इशारा करते हुए दिखाई देते हैं रहमान मलिक, और जिससे लोगों ने ये नतीजा अखज़ किया कि वो गालबन इशारा दे रहे हैं कि काम तमाम कर दिया जाए। अब राव अनवार के ये होलनाक इंकशाफात उस वक्त जबकि रहमान मलिक साहब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अब वो तो दोबारा दुनिया में नहीं आ सकते कि इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दें या तस्दीक कर दें। आखिर राव अनवार की जो अंदर का इंसान है वो आज ही क्यों जागा है रहमान मलिक के दुनिया से चले जाने के बाद? उनकी ज़िंदगी में उसने क्यों किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया, क्यों बयान नहीं दिया? अब उनको क्यों ज़रूरत पेश आ गई ये कहने की? और यहाँ नाज़रीन, राव अनवार ने एक और इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने दानिस्ता बीबी के कत्ल की तहकीकात में इल्तवा रखने और ताहीरी हरबे जो थे वो जानबूझकर सरजद किए, वगरना इतना वक्त ना लगता बीबी के कातलों तक पहुंचने में। और यहाँ राव अनवार ने तस्करा किया है कि बैतुल्ला महसूद वो मरकज़ी जो था मास्टरमाइंड था बीबी के कत्ल का, और साथ उसने एक नाम लिया है तैयब महसूद जो किसी और ग्रोह का था, लेकिन वो रावलपिंडी वाले वाक़े में मुलव्विस था। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये राव अनवार जो है, इसका अमेरिका ने दाखिला बंद कर दिया था। इस पर इल्ज़ाम था इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का, पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारने का। इंग्लैंड ने इसके दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी बरतानिया में, और इसी पर मौकूफ़ नहीं बल्कि इसको उन्होंने इसके असासे मुंजमद करने का हुक्म भी दिया था। कहा यह जाता है कि राव अनवार माहिर था पुलिस मुकाबले करने का, और जाली पुलिस मुकाबले 190 एनकाउंटर पुलिस मुकाबले इसके क्रेडिट पर हैं, जिनमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए, और उन 400 लोगों की अक्सरियत बेगुनाह मासूम लोगों की होगी। नाज़रीन, आपको याद होगा, स्क्रीन पर आपको वो चेहरा भी दिखाई देगा, एक बड़ा खूबसूरत खूबरू नौजवान था, मॉडल था, किस तरह से उसको भी पुलिस मुकाबले में मारा गया, और वो भी एक जाली पुलिस मुकाबला था, राव अनवार ने ही वो एनकाउंटर किया था। और इसके बाद ये रूपोश भी हो गया था जब इसका उस कत्ल में नाम आया था। तो नाज़रीन, ये बड़ी तकलीफ़ दे बातें हैं। और आज राव अनवार का ये कहना कि रहमान मलिक जो थे उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि मैं परवेज़ मुशर्रफ का नाम बीबी के कत्ल में लूँ, JIT की रिपोर्ट पर मुझ पर दबाव था। अब ये एक ऐसा वक्त है, अचानक एक कड़ियाँ कैसी मिलती हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साबिक़ सदर पाकिस्तान दुबई में सख्त अलील हैं, उनको पाकिस्तान लाने के लिए बहस छिड़ी है। कहा यह जा रहा है कि कोई एतराज़ नहीं सियासी हलकों की जानिब से, फ़ौज जो है वो अपने साबिक़ चीफ़ को लाने के लिए पुरअज़्म है। तो ऐसे वक्त में राव अनवार का एक ये बयान देना लगता यूँ है कि एक शऊरी कोशिश है कि रास्ता हमवार किया जाए जनरल परवेज़ मुशर्रफ का वतन वापसी के लिए, और क्लीन चिट उनको दी जाए, एक गवाही दिलवाई जाए उनके हक़ में कि उनका शहीद बेबी के कत्ल में कोई लेना देना नहीं था, ताकि जो इल्ज़ामात हैं उन पर वो धो दिए जाएं। लेकिन नाज़रीन, वीला के आखिर में मेरा बुनियादी सवाल है जिसको मैं दोहराता हूँ कि राव अनवार हो या कोई भी मोहरा, आखिर इनके ज़मीर रिटायरमेंट के बाद क्यों जागते हैं? इनके अंदर का इंसान उस वक्त
کیوں بیدار ہو جاتا ہے جب یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اس سوال کے جواب کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.